کشمیر کی تاریخ میں ایک سلطان ایسا گزرا ہے جس کے نام کے ساتھ ایک ہی لقب صدیوں سے چپکا ہوا ہے، بت شکن۔ مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چند مندر توڑنے کی کہانی ہے تو آپ آدھی تاریخ جانتے ہیں۔ اصل کہانی طاقت کی سیاست، دربار کے کرداروں، قانون کے نفاذ، معیشت کے کنٹرول اور ایک پوری تہذیب کے رخ بدلنے کی ہے، اور آج ہم وہی پوری کہانی سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر بت شکن کا اصل نام سکندر شاہ میری تھا۔ بعض روایات میں اس کا پیدائشی نام شنگارا بھی آتا ہے، اور وہ شاہ میر خاندان کے 7ویں سلطان کے طور پر 1389 سے 1413 تک کشمیر کا حکمران رہا۔ سکندر کے عہد کو مکمل سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماخذ کو پہچانیں۔ اس دور کا سب سے قریب یعنی ہم عصر اور سب سے اہم مقامی ماخذ جونا راج کی راج ترنگینی کی توسیع ہے، جو بعد کے سلطان زین العابدین کے دربار سے وابستہ ایک ہندو برہمن شاعر مورخ تھا۔ پھر اس کے بعد نسبتاً بعد میں لکھی جانے والی فارسی تواریخ آتی ہیں، مثلاً بہارستان شاہی وغیرہ، جنہوں نے جونا راج اور دیگر مقامی روایات سے مواد لے کر اپنی تاریخی تصویر بنائی۔ اسی لیے سکندر کے بارے میں دو چیزیں ساتھ ساتھ رکھ کر چلنی پڑتی ہیں، ایک تو کیا بیان کیا گیا اور دوسرا کس نے بیان کیا۔ سکندر کے تخت تک پہنچنے کا پس منظر خود خون آلود اور درباری سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے والد قطب الدین شاہ 9 اگست 1389 کو فوت ہوئے، اور اس وقت سکندر کم عمر تھا۔ کچھ عرصہ اس کی ماں، جسے مختلف روایات میں سورا یا سبھاتا کہا گیا، نے ریجنٹ کے طور پر معاملات سنبھالے۔ اسی زمانے میں وزیر اعظم رائے مگرے کا کردار بہت سخت اور شفاق دکھائی دیتا ہے۔ سازش کے نام پر خاندانوں کو جلانا، قتل، زہر دینا اور اقتدار کو اپنی گرفت میں لینا، یہ سب روایات میں آتا ہے، اور یہی وہ ماحول ہے جس میں سکندر نے کمزوری خطرہ والا سبق بہت جلد سیکھا۔ پھر سکندر نے تقریباً 1391 کے آس پاس خود کو عملاً حکمران کی حیثیت سے منوانا شروع کیا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ رائے مگرے اقتدار ہڑپ کر سکتا ہے۔ اب ہم اس دور کے کشمیر کی تصویر واضح کر لیں۔ کشمیر صرف ایک وادی نہیں تھی، یہ ایک تہذیبی ریاست تھی جہاں صدیوں پرانی ہندو اور بدھ روایات موجود تھیں، اور مذہبی ادارے یعنی مندر، خانقاہیں، مٹھ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھیں، بلکہ زمین، دولت، تعلیم اور سماجی اختیار کا مراکز بھی تھے۔ جب کسی حکمران کو ریاست مرکزی کرنی ہو تو اس کی پہلی ٹکر انہی مراکز سے ہوتی ہے۔ سکندر کے دور میں اسی ٹکر نے مذہبی رنگ بھی لیا اور سیاسی اور معیشی رنگ بھی۔ سکندر کی شخصیت کے بارے میں روایت یہ بھی دیتی ہے کہ وہ مزاجاً پیوریٹینیکل یعنی سخت گیر تھا۔ اس نے شراب، موسیقی اور جشن سے پرہیز کیا، اور یہی سختی اس نے رعایا پر بھی نافذ کی۔ اسی کے ساتھ اس کے قریب ترین لوگوں میں چند نام نمایاں آتے ہیں: سوہا بھٹا، شنکر یعنی چیف فزیشن، اور لڈ راجا وغیرہ، اور خاص طور پر سوہا بھٹا کا نام سکندر کے بت شکن بننے کی کہانی میں بار بار آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس حصے پر جسے آپ ایک ایک چیز کے طور پر چاہتے ہیں۔ سکندر کے عہد میں ریاست نے کون سے بڑے قدم اٹھائے اور ان کے اثرات کیا ہوئے؟ معتبر خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سکندر کشمیر کا پہلا سلطان بتایا جاتا ہے جس نے شریعت کو باقاعدہ ریاستی قانون کے طور پر نافذ کیا۔ اسی مقصد کے لیے قاضی یعنی قدی کا عہدہ مضبوط کیا گیا، اور غیر مسلموں پر جزیہ کی روایت بھی اسی زمانے سے جوڑی جاتی ہے۔ لیکن سکندر کے عہد کی سب سے بھاری اور متنازع روایت غیر مسلم مذہبی مقامات کی تباہی ہے، اور یہاں ہمیں سیدھا جونا راج کے بیان پر آنا پڑتا ہے، کیونکہ اسی نے وہ بنیادی فہرست محفوظ کی جسے بعد کے مورخین نے دہرایا اور بڑھایا۔ جونا راج کے بیان کے مطابق سکندر کے دور میں یہاں تک صورت بنی کہ کوئی بت باقی نہ رہا، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں کی نجی جگہوں میں بھی نہیں، اور وہ خاص طور پر چند بڑے مندروں کے نام لیتا ہے: مارتنڈ سورج دیوتا، وجیشور شیو، چکردھارا وشنو، وراہ وشنو اور تریپوریشور وغیرہ۔ اور یہی وہ فہرست ہے جس نے بعد میں سکندر کے ساتھ بت شکن کا لقب مضبوط کیا۔ یہاں ایک ضروری احتیاط: جونا راج ان واقعات کی تفصیلی روزانہ تاریخیں عام طور پر نہیں دیتا، وہ عہد کی تصویر کھینچتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو ہر مندر کی ٹھیک دن، مہینہ بتائے تو وہ اکثر بعد کی کہانی سازی یا غیر مستند روایات کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکیومنٹری میں آپ یہ ایمانداری دکھائیں کہ قدیم ماخذ فہرست دیتے ہیں، مگر ہر واقعہ کی روزانہ تاریخ محفوظ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب صرف مذہبی تھا یا سیاسی بھی؟ جدید علمی بحث میں عام طور پر یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے کہ مذہبی ادارے اس زمانے میں معاشی اور سماجی طاقت بھی تھے،
लिहाजा जब मंदिरों पर ज़र्ब पड़ती है तो इसका मतलब सिर्फ मजहबी अलामतों का टूटना नहीं बल्कि पुरानी अशरफिया के ताकत के सुतूनों का कमज़ोर होना भी है। इसीलिए बाज़ मुहक्किकीन ये भी नोट करते हैं कि इस ज़माने में रियासत ने औकाफ या जागीरें, सूफ़ी मुबल्लिगीन और मजहबी इदारों को सरपरस्ती देकर एक नया समाजी नज़्म बनाने की कोशिश की। यहाँ सूफ़ी नेटवर्क का किरदार बहुत अहम है। मीर सैयद अली हमदानी के ख़ानदान और ख़ास तौर पर उनके बेटे मीर मोहम्मद हमदानी के बारे में तहकीकी लिटरेचर में ये बात मिलती है कि उनके बारे में कई लोगों के इस्लाम कबूल करने की रिवायत सिकंदर के अहद के साथ जोड़ी जाती है, और इसी मीर मोहम्मद हमदानी का नाम श्रीनगर की अजीम जामिया मस्जिद के साथ भी जुड़ता है। रिवायात के मुताबिक ये मस्जिद 1394 में कमीशन हुई और 1402 में मुकम्मल हुई, और इसकी निस्बत ये भी दी जाती है कि ये मीर मोहम्मद हमदानी की वाहिश या कहने पर बनी। एक तरफ पुरानी इबादत गाहों के बारे में तबाही की रिवायात, दूसरी तरफ नई इस्लामी शहरी मजहबी तामीरात की मजबूत अलामतें। सिकंदर के अहद में बैरूनी दुनिया के साथ सियासी दबाव भी आता है। मिसाल के तौर पर रिवायत मिलती है कि दिसंबर 1398 में तैमूर ने दरियाए सिंध के किनारे क़याम के दौरान सिकंदर से खिराज या ट्रिब्यूट का मुतालबा किया। इस तरह के वाक़यात ये दिखाते हैं कि सिकंदर के दौर की सख्ती सिर्फ अंदरूनी मजहबी मामला नहीं था। खित्ते में ताकत के बड़े तूफान चल रहे थे और एक छोटी मगर अहम रियासत अपने आप को बचाने के लिए अंदर से मरकजी होने की कोशिश भी करती है। अब अवाम की सतह पर असरात की बात करें तो माखिज़ दो बड़े असरात की तरफ इशारा करते हैं। एक, कदीम रसूम व रिवाज पर पाबंदियों का तासुर यानी मौसीकी, नाच, जश्न वगैरह, और दूसरा मजहबी शनाख्त पर दबाव और जजिया जैसे नज़्म। ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब के सवाल पर मुअर्रिखीन में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ रिवायात इसे बहुत सख्त अंदाज में बयान करती हैं, कुछ इसे बढ़ा चढ़ाकर बयान होने का इम्कान भी मानती हैं, और कुछ ये कहते हैं कि बाद के मुसलमान तज़किरों में दीनदारी दिखाने के लिए मुबालगा भी हो सकता है। इसलिए आपके लिए सबसे महफूज और इल्मी अंदाज ये है कि आप वाक़यात को माखिज़ के नाम के साथ बयान करें। जूना राज कहता है, बहारिस्तान शाही में यूं आता है। सिकंदर के अहद के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो अक्सर सोशल मीडिया या आम नैरेटिव में गायब रहते हैं। मिसाल के तौर पर रिवायत ये भी देती है कि मजमूई माशी हालत कुछ हद तक बेहतर थी, कुछ जालिमाना टैक्स ख़त्म किए गए, अवामी फलाह के लिए स्कूल यानी शिफाखाने जैसे इदारों का जिक्र मिलता है, औकाफ कायम किए गए, और शेखुल इस्लाम के अफ्तर जैसे इदारों के ज़रिए खैरात, वज़ाइफ का बंदोबस्त भी बताया जाता है। यानी एक ही हुक्मरान के बारे में रिवायत में ये दो चेहरे साथ साथ मिलते हैं, सख्त गिर मजहबी समाजी कंट्रोल और बाज़ फलाही और इदारती इक़दामात। सिकंदर की मौत के बारे में भी रिवायत में तफसील आती है कि उसे तवील और तकलीफ देह बीमारी लाहिक हुई, और एक बयान के मुताबिक 31 मई 1413 को उसका इंतकाल हुआ, जबकि बाज़ बाद की रिवायात में साल के बारे में इख्तिलाफ भी जिक्र होता है। इसके बाद उसका बेटा मीर तख्त पर आया और अली शाह कहलाया। दिलचस्प और बहुत अहम नुक्ता यह है कि जूना राज के बयान के मुताबिक अली शाह के दौर में सोहा भट्टा वजीर आज़म या हकीकी ताकत बन जाता है, और बाज़ तरह की सख्तियों में इजाफा भी बयान किया जाता है। फिर कुछ ही अरसे बाद जब ज़ैनुल आबिदीन यानी बुढ़ शाह आता है तो एक निस्बतन रवादार पॉलिसी की तरफ वापसी दिखाई जाती है। मंदिरों की मरम्मत, पंडितों की वापसी, टैक्स में कमी, और यहाँ तक कि बाज़ नौ मुस्लिमों के वापस जाने की इजाज़त जैसी रिवायात भी मिलती हैं। अब आपके सवाल के ऐन मुताबिक हुक्मरान, तारीखें और सिलसिला भी जहन में बैठ जाए। सिकंदर से पहले उसका बाप कुतुबुद्दीन, वफ़ात 9 अगस्त 1389, सिकंदर की हुकूमत 1389 से 1413, फिर अली शाह जानशीन, फिर ज़ैनुल आबिदीन बाद में, और सिकंदर की ज़िंदगी के अहम संग मील वो हैं जो ऊपर आए: नाबालिगी, रेजेंसी, राय मगरे की बगावतें और कुचलाव, शरीयत, काजी निज़ाम का सख्त निफाज, जजिया की रिवायत, जूना राज के बयान करदा मंदिरों और बुतों की तबाही, मीर मोहम्मद हमदानी जैसे सूफ़ी नेटवर्क का असर, और जामिया मस्जिद जैसी बड़ी तामीर 1394 से 1402, तैमूर का दबाव 1398, फिर बीमारी और वफ़ात। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सिकंदर के अहद में इतनी सख्ती और तब्दीली आई तो फिर ज़ैनुल आबिदीन के दौर में रवादारी कैसे वापस आई? क्या ये सिर्फ एक बादशाह के बदलने से हुआ, या दरअसल ताकत का पूरा निज़ाम बदल गया था? इसी राज को हम अगली किस्त में खोलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम सोहा भट्टा और दरबार की अंदरूनी सियासत की वो परतें दिखाएंगे जो आम तौर पर कोई नहीं दिखाता।